ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਰੂਪ ਗੁਰਮੁਖ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਰਾਮਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। सतगुरु जी की इलाही बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनिया पासों आप जी ने सरवण किया। सतगुरु जी के चरणों में बह के गुरु की बाणी द्वारा वाहिगुरु नाल जुड़न का सांझ पाउण का निमाणा जिहा उपराला कर रहे हैं। कबीर साहब जी की बाणी 7 वार जिसनों विचारदਿਆਂ कल आपां जाणिया कि गुरु ही है जो उस परमात्मा का भेद दिंदा है, उसकी खबर दिंदा है। गुरु तो बिना उस वाहिगुरु की खबर कितों नहीं मिलती। बेशक वो साडे आले दुआले ही है, बेशक वो साडे अंदर बाहर ही वसिया होया है, पर उहदे तो जाणू गुरु करवाउंदा है। परमेश्वर दे संबंध विच सानू गुरु दसदा है। असीं सिर्फ माया बारे जाणदे हां, सानू परमात्मा बारे नहीं पता है। जिन्हां लोकां नाल साडे संबंध ने वो भी लोग माया बारे ही जानते ने, इसलिए असीं सब माया तक ही सीमित रहिंदे हां। गुरु ऐसी शख्सियत है जो उस परमात्मा बारे जानदा है, उस परमात्मा विच, उस वाहिगुरु विच एकमिक है, जो उस परमेश्वर दे विच लीन है, उहदा ही रूप हो गया है। इसलिए गुरु नाल जुड़ के उस वाहिगुरु की सोझी मिलती है, गुरु नाल जुड़ के उस परमात्मा की खबर मिलती, उहदा पता चलता है। सतगुरु कहंदे बार बार हर के गुण गावो, मैं बार बार उस परमात्मा के गुण गाउंदा। गुरगम भेद सुहर का पावो, ते गुरु दी राही उस परमात्मा का भेद पा लैंदा वा। गुरु दे विचों वो परमात्मा दिस पैंदा है, गुरु विचों उस परमात्मा की खबर मिल जाती है। इसलिए गुरु के चरणों में जदों मैं सिर रखदा वां तां अपना सिर परमात्मा के चरणों में ही रखदा हाँ। गुरु राही भेद जान लिया। इसलिए सतगुरु रहमत करदे हैं इस बाणी अंदर दिनां दे राही सानू उपदेश दिंदे ने। कबीर साहब ने कल समझाया कि आदित करे भगत आरंभ, कि एतवार तो परमात्मा की भगती आरंभ कर दे। आदित करे भगत आरंभ, कि ये जिहड़ा समा है, ये जिहड़े दिन ने, ये साडे किते एवें ना लंघ जाण कि असीं ये सोचीए कि चलो छुट्टी का दिन है तो छुट्टी मना लैंदे हां। ख्याल रखना कि बंदा पूरे वीक विच, पूरे हफ्ते विच उन्ना नहीं थकदा अपने काम करदिआं जिन्ना बंदा छुट्टी वाले दिन विच थक जांदा है, जद कि छुट्टी उहदी रेस्ट करन लई हुंदी है। सतगुरु कहंदे ये जिहड़ा दिन है ना आदित इतवार, तू परमात्मा की भगती कर। दिनां की शुरुआत इत्थों ही है ना, एतवार तो ही आरंभ होंदा है, संडे तो। इसलिए इत्थों ही तू परमात्मा का
सिमरन आरंभ कर, आदित करे भगत आरंभ। अगली गल सतगुरु कहते सोमवार सस अमृत झरै। जदों तू भगती आरंभ कर देगा ना तो फिर अगले ही दिन वाहिगुरु का नाम रूपी अमृत तेरे अंदर झरन लग जाएगा। सतगुरु कहते बहुती देर नहीं लगेगी, वो अमृत का रस तेरे अंदर चो पवेगा। इसलिए तू कर आरंभ। अगे अज दे इस शब्द अंदर मंगलवार राही समझाते हैं कि मंगलवारे ले माहीत, कि इस मंगलवार भाव अगां जदों वाहिगुरु का सिमरन करन लग जावो, जदों उहदा नाम अमृत साडे हिरदे विच चोण लग पवे, झरन लग पवे, फिर सतगुरु कहंदे इसनूं संभालण दी लोड़ पवेगी। जदों जदों साडे अंदर गुण आउण लगदे ने ना, उन्हां गुणां नूं संभालण दी जरूरत पैंदी है, क्योंकि इन्हां गुणां नूं लुट्टण वाले बहुत ने साडे आले दुआले। काम क्रोध लोभ मोह हंकार ईर्षा निंदा चुगली, पता नहीं किन्ने को औगण ने जो साडे इन्हां गुणां नूं लुट्टण लई तैयार बैठे ने। तुसीं एक कदम धर्म वाले पासे रखो, सिमरन वाले पासे रखो, नाल दी नाल मन विच बहुत सारियां विचारां चल पैणगीਆਂ, विषयां दियां वासनावां दियां। तुसीं कदे गौर करना कि जिमें जे तुहानूं लगे ना कि अज मेरा मन बड़ा शांत जिहा है, अज गुरु की गल सुन के कीर्तन राही कथा राही पाठ राही अज बड़ी मन नूं तसल्ली जी मिली है, अज गुरु किरपा करके अपने चरनां नाल जोड़ ही लवे, तुहाडे मन विच ये गल्लां चल रहीआं सी, तुसीं यही बेनती कर रहे सी। पर जिमें ही तुसीं इन्हां बेनतियां विच लगे, जिमें ही ये ख्याल आउण लगे, उसे वक्त कोई ना कोई होर ख्याल मन विच पैदा हो जाता है, उस वक्त कोई ना कोई होर फुरना उठ जाता है, तो वह फुरना तुहाडे इन्हां सारे फुरनियां नूं दब दिंदा है कि गुरु अपने चरनां नाल जोड़ लवे। ये चीज़ां ये वाली विचार एक पासे दबी जाती है, तो बाकी सारियां विचारां मन दे उत्ते मन नूं कब्जा कर लैंदियां, ते मन नूं पता ही नहीं लगता है कि कदों की दा की हो गया। सानू समझ नहीं आती कि हुणे कुछ होर बेनती कर रहे सी ते मन किसी होर ही पासे तुर गया। ऐसा अक्सर हुंदा है लोगां नाल। इसलिए वो जिहड़ी तुहानूं दात मिली सी कुछ सैकेंड कुछ मिनट पहलां, तुसीं अपने आप नूं शांत जिहा रिलैक्स जिहा महसूस कर रहे सी कि अज ते गुरु किरपा कर ही देवे, अज ते वो जोड़ ही लेवे। इसनूं बचाउण दी लोड़ है, इनू संभालण दी लोड़ है, क्योंकि ये बहुत घट हुंदा है, कदे कदाई हुंदा है साडे नाल, रोज़ नहीं हुंदा, कदे कदाई। इसलिए अज दे इस बचन अंदर कबीर साहब कहंदे मंगलवारे ले माहीत। माहीत मतलब घेरा पा लै, कि आले दुआले बंदोबस्त कर लै कि इस तरह दियां गल्लां जो मन विच पैदा हुंदियां ते मन नूं चंगे पासियों हटा दिंदियां, सिमरन वल्लों साधना वल्लों मन नूं हटा दिंदियां, वो मन विच प्रवेश ना कर सकण। इसलिए माहीत घेरा पा लै आले दुआलेओं। मान लो जिमें किला बना लो कि अपनी सेफ्टी वास्ते, अपनी सुरक्षा वास्ते बंदा बंदोबस्त करता है ना। असी लोग अपने घर की बंदोबस्त की चार दीवारी उहदे आले दुआले अपनी सुरक्षा के लिए बंदोबस्त करते हैं। कोई तिखियां नुकीलियां ग्रिल्लां अपनियां कंधां दे उत्ते ला दिंदे आ, जां तिखे नुकीले कच
ਉਹ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਾਹੀਤ ਕਰ ਲੈ, ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਨਾ ਲੈਣ, ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਨਾ ਲੈਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਚੋਰ ਕੀ ਜਾਣੈ ਰੀਤ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਚੋਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਬਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਚੋਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਲਈ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟੋਗੇ, ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੋਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲੋਂ, ਬੰਦਗੀ ਵੱਲੋਂ ਟੁੱਟੋਗੇ ਹੀ ਟੁੱਟੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਠੀਕ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਨ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਮਨ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਮਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਚੋਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਸਮਝ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਚੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਚੰਗੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਮੰਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਕਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਇਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਸਾਲ, 1.5 ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਮਸਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਸਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ, 2 ਬੁਰਕੀਆਂ ਲਈਆਂ, 3-4 ਖਾਧੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਬੱਚਾ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿੱਚ ਲਿਆਓ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੁਰਕੀ ਲੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅੜਿੱਕ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਕਿ ਲੈ ਫੋਨ ਚਲਾ ਲੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਹੀ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ। ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਦੂਸਰੀ, ਤੀਸਰੀ, ਚੌਥੀ, ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਕਾਮ ਨੂੰ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ, ਲੋਭ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀ ਦਿੱਕਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਇਸ ਵਾਸਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਵਾਸਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਭਟਕਾ ਦੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਭਟਕਾ ਦੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਭਟਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਭਟਕਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੁਰਾਹੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਪੰਚ ਚੋਰ ਕੀ ਜਾਣੈ ਰੀਤ, ਇਹਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੋ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਲੂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਿਛਲੀ ਚੋਰੀ ਕੈਸੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਕੈਸੀ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡੇ, ਕੀ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਉਹਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਰੀਤ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਢੰਗ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਾਣੋ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਭਟਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਖੜੋਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਰੀਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਏਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਚ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈ ਕਿ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਬੋਚ ਨਾ ਸਕਣਾ। ਮੰਗਲਵਾਰੇ ਲੈ ਮਾਹੀਤ, ਪੰਚ ਚੋਰ ਕੀ ਜਾਣੈ ਰੀਤ, ਘਰ ਛੋਡੇ ਬਾਹਰ ਜਿਨ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿ। ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਆ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਆਉਂਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ ਵਾਪਸ? ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਉੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਇਹ ਖੁਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਖੱਜਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਓਨਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਸਮੇਟਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।
इसलिए तो कई साल लग जाते हैं बंदे नूं इस मन नूं एकाग्र करदियां, एक करदियां, क्योंकि मन खिंडरिया ही बहुत है, मन का फैलाव बहुत है। इसलिए सतगुरु कहते इस गल नूं जान कि बाहर ना जान दे इस मन नूं, अपने घर रह। इस करके सतगुरु कहते मन रे थिर रहो मत कत जाही दी, कि थिर रहो, स्थिर रहो। इसलिए तो सतगुरु ने कहा कि थिर कर वैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे का सवारे, कि टिक के बह, अपने घर विच रह, बाहर ना भटक। घर छोड़े बाहर जिन जाए, जेड़े घर नूं छड्ड के, इस शरीर नूं छड्ड के बाहर भटकदे ने, सतगुरु कहंदे उन्हां नूं सुख नहीं मिलदा। ते जे इस मन नूं बंदा रोकण दा यतन करे तां कबीर साहब कहंदे नातर खरा रिसै है राय। ये मन रूपी राजा ना फिर ये रिस जांदा है, गुस्से हो जांदा है, ये मन फिर खिजदा है जदों इस मन नूं बाहर जाना ना मिले, जदों इस मन नूं भटकना ना मिले, तां फिर ये मन रिसदा है। सतगुरु कहंदे नातर खरा दिसै है राय, रिसै है राय, रिसदा है, दुखी हुंदा है। इसलिए तुसीं देखना कि जिस काम विच मन की दिलचस्पी ना होवे, मन उत्थे कुछ ना कुछ पैदा करेगा। जिमें उबासियां आउणियां शुरू हो जाणगियां, पैर दे उत्ते खाज हो रही है, लक दुखण लग पिया, गोडे दुखण लग पए ने, मन कोई ना कोई बहाना मारेगा ही मारेगा। कुछ ना कुछ ऐसा ख्याल होवेगा ही होवेगा, क्योंकि उहदे विच रहना नहीं चाहता। वो चाहता कि इत्थों निकलीए, इत्थों भज्जीए, इत्थे बैठना ठीक नहीं। इसलिए वो कुछ ना कुछ ऐसा आहर करता है जल्दी तो जल्दी कि निकल जावा इत्थों। इसलिए तुसीं अक्सर देखोगे कि बहुते लोग बैठ नहीं पाते टेके, कदी इधर नूं पासा लैणगे, कदी इधर नूं, कदी चौंकड़ी मारनगे, कदे सीधे होकर बैठणगे, कदे किसी तंग तरह, कदे किसी तरह, क्योंकि मन बैठ नहीं दिंदा, मन टिकण नहीं दिंदा। मन कहंदा कि जल्दी निकल इत्थों। इस करके उसनूं लगदा कि इत्थे बोर हो रहा, वो बोर हो रहा, दुखी हो रहा। सतगुरु कहंदे वो रिसदा है, मन दुखी हुंदा है, क्योंकि मन बैठिया रहेगा, टिकिया रहेगा तो मन मर जाएगा, मन वो नहीं रहेगा जिहड़ा पहला सी। इसलिए सतगुरु कहंदे भाई तू गुरु दे चरनां नाल जुड़िया रहो, इस मन नूं गुरु नाल जोड़ी रखो, विषयां वासनावां तो इस नूं बचाई रखो, तां गल बननी। बुधवार बुध करे प्रगास। सतगुरु कहंदे बुधवार जिहड़ा दिन है, सतगुरु कहंदे इस दिन अपनी बुद्ध दा प्रगास कर, कि तेरी बुद्ध प्रकाशित होवे, तेरी बुद्धि दा विकास होवे। ख्याल रखना कि बुद्ध दा प्रगास तदों हुंदा है जदों असीं हर नवीं चीज़ लई तैयार हुंदे हां। उन्हां लोकां दी बुद्ध कदे भी विकसित नहीं हुंदी जिहड़े नवीं चीज़ वास्ते राजी ना होण, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जिहड़ा हाले तक असीं नहीं जानदे हां। जो नहीं जानते उहदे वास्ते जिहड़ा तैयार रहिंदा है कि मैं तैयार हाँ कुछ भी नवां सीखण लई, कुछ भी नवां जानण लई मैं तैयार हाँ, उहदी बुद्ध दा प्रगास हुंदा है। जिहड़ा ये मन के बह जांदा कि जो मैं जानदा उही आखिरी सच है, उहदी बुद्धि संकीर्ण हो जाती है, उहदी बुद्धि संकीर्ण हो जाती, बहुत छोटी, उहदी बुद्धि का विकास नहीं हुंदा। बच्चे की बुद्धि का विकास क्यों हुंदा है? क्योंकि बच्चे लिए हर चीज़ नवी है, वो हर चीज़ नूं देख के एक्साइटेड हो जाता है, उस चीज़ के मगर दौड़दा है, वो भजदा है, वो इक्को चीज़ नूं लैके बार बार नच्ची जाता है, टप्पी जाता है, वो इक्को ही काम नूं बार बार करी जाता है, क्योंकि उसकी बुद्धि विकसित हो रही है। असीं अपने आप को सियाणे समझ लिया, असीं समझ लिया कि असीं जान लिया सारा कुछ, इस करके साडी बुद्धि उत्थे रुक गई।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਭਗਤ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ, ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਇਹ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਬਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ। ਜਦ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇ ਆਦਮੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਧਰਮੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸੰਕੀਰਣ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸੰਕੀਰਣ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੈਸੇ ਹੀ ਸਭ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਜੈਸਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਸਭ ਨੇ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਜਾਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹੋ ਜੀ ਜਾਨ ਦੂਸਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਰ, ਬੁੱਧ ਬਾਰ ਬੁੱਧ ਕਰੈ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਹਿਰਦੈ ਕਮਲ ਮੈਂ ਹਰ ਕਾ ਵਾਸ। ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਕਮਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਆ ਮਤ ਕਿ ਜਿਸ ਮਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸੇ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਰ। ਬੁੱਧ ਬਾਰ ਬੁੱਧ ਕਰੈ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਹਿਰਦੈ ਕਮਲ ਮੈਂ ਹਰ ਕਾ ਵਾਸ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਦਉ ਏਕ ਸਮ ਧਰੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣ। ਕਿ ਜੋ ਦੋ ਹੈ, ਜੋ ਦੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਦੋ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦਿਸਦੇ ਦੋ ਨੇ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦਿਸਦੇ ਦੋ ਨੇ, ਪਰ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਹੀ, ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਜਾਣ ਸਕਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ। ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਨਮਿਆ ਉਹ ਮਰੇਗਾ ਹੀ, ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਨਮ ਮਰਨ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਆਪਣਾ ਬਗਾਨਾ, ਪਿਆਰ ਨਫ਼ਰਤ, ਦਿਨ ਚਾਨਣ, ਹਨੇਰਾ ਰਾਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਛਾਂ ਧੁੱਪ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕਸਾਰ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣ। ਗੁਰਮਿਲ ਦਉ ਏਕ ਸਮ ਧਰੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਜੋਤ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਜੋਤ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਮ ਕਰਕੇ ਪਹਿਚਾਨ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ। ਉਰਦ ਪੰਕ ਲੈ ਸੂਧਾ ਕਰੇ। ਉਰਦ ਮਤਲਬ ਉਲਟਾ,
पंक मतलब कमल, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਕਮਲ ਉਲਟਾ ਹੋਇਆ, ਪੁੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੱਧਾ ਕਰ, ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਲਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੁੱਠਾ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰ। ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਮਤਲਬ ਮਾਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਦੂਸਰਾ ਮਤਲਬ ਮਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਨਾ ਦੇਈ ਲਿਵ ਲਾਗਣ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਲਿਵ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ। ਉਰਦ ਪੰਕ ਲੈ ਸੁੱਧਾ ਕਰੈ। ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਕਮਲ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਮਨ ਉਧਰ ਲੱਗਾ ਰਹੇ, ਮਨ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹੇ, ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹੇ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਗਾ ਲੈ। ਬ੍ਰਹਿਸਪਤ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਵਿਹਾਏ। ਬ੍ਰਹਿਸਪਤ ਵੀਰਵਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੀਰਵਾਰ? ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਵਿਹਾਏ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾ ਦੇ, ਦੂਰ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਹਾ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬ੍ਰਹਿਸਪਤ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਵਹਾਏ, ਤੀਨ ਦੇਵ ਏਕ ਸੰਗ ਲਾਏ। ਤਿੰਨ ਦੇਵ, ਤਿੰਨ ਦੇਵ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਤਿੰਨ ਦੇਵ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣ, ਰਜੋ ਤਮੋ ਤੇ ਸਤੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ। ਇੱਕ ਨਾਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਤੁਰਿਆ ਅਵਸਥਾ, ਚੌਥਾ ਪਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਲਝ ਗਿਆ ਉਹ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦੇਵ, ਤੀਨ ਦੇਵ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼, ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੀਨ ਦੇਵ ਇੱਕ ਸੰਗ ਲਾਏ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਉਹੀ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹੀ ਪਾਲਣ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਉਹੀ ਮੌਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈ। ਤੀਨ ਨਦੀ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਨਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲਕੀਰਾਂ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਤਿਉੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੀਨ ਨਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਥੋੜਾ ਉਤਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਧਿਆਨ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ
ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਜਲਨ, ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖਿੱਚਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੀਨ ਨਦੀ ਹੈ, ਤੀਨ ਨਦੀ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਲਕੀਰਾਂ, ਤਿੰਨ ਹੀ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੁਣ, ਰਜੋ ਤਮੋ ਤੇ ਸਤੋ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਿਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਨ ਨਦੀ ਮੈਂ, ਨਦੀ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਅਹਨਿਸ ਕਸਮਲ ਧੋਵੈ ਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਕਸਮਲ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਕਸਮਲਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਪਾਪ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਔਗਣ ਨੇ, ਕਸਮਲ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋਣ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਦੀ ਵਿੱਚ, ਤੀਰਥ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਕੇ ਪਾਪ ਲੱਥਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਪ ਤਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਉੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਿਜੇ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਖਿਜੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਾਪ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਿਆ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹਾਥੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਹਾਥੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਵਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਉਸੇ ਸੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਬੜਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਧਨਾ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਬੜਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਉਵੇਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਉਵੇਂ, ਈਰਸ਼ਾ ਉਵੇਂ, ਸਾੜਾ ਉਵੇਂ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀਆਂ ਉਵੇਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਫਰਕ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਹਨਿਸ ਕਸਮਲ ਧੋਵੈ ਨਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਲੱਥ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਰ ਕਮਾਵੇ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ੰਕ, ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਪਾਪ ਲੱਥ ਗਏ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਾਪ। ਬਹੁਰ ਕਮਾਵੇ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ੰਕ, ਜੰਪੁਰ ਬਾਂਧ ਖਰੇ ਕਾਨਮ, ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਜੰਮ ਦੇ ਵਸ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਕਸੰਬਲ ਇਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਵੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ